शुक्र है खुदावंद करीम दा, कुछ ते आस बजी ठीक होने वाली। करनी वाहिगुरू दी सुंदरी हौली हौली ठीक होने लगी, पर उस तेजी नाल नहीं जिसकी तवक्को की जा रही सी। हाकम बहुत परेशान आ, वह हर एक का मशवरा लै रहा। अंत उसनूं किसे दरबारी ने सलाह दी। हजूर हजूर वड्डे वड्डे वैद हकीम अपनी खिदमत अजमा बैठे ने, पर सुंदरी फिर भी तंदुरुस्त नहीं हो रही। जे मेरी मन्नू तो किसी छोटे मोटे लेकिन अच्छे टोटके जानते वैद के हवाले करिए मरीज नूं। सही फरमा रहे हो, पर ऐसा हकीम आएगा कित्थों? फिलवकत तक कोई नहीं हजूर, पर लब लवांगे। ਉਹਦੇ असल दुख का इलाज किसी को नहीं। मैं समझा नहीं हजूर। हिकमत का कम कर दिया माड़ा मोटा, पर जिवें ही उसनूं मुगल दरबार के करिंदे इस हाकम के कैद च होने का ख्याल आउंदा, ਉਹਦੀ ਜ਼ਹਿਨੀ ਤਬੀਅਤ ਉਹਦੀ जिस्मानी तंदुरुस्ती ਨੂੰ निकल जाती है। ਇਹਦਾ ਕੀ इलाज होवे? इक्को हल है हजूर, कोई हसमुख गोली होवे जो मरीज की जहनी तबीयत को ताज़ा दम रख सकती होवे। फिर लभो कोई ऐसी औरत। मेरी निगाह ठहना एक औरत हजूर है तो मुसलमान, पर सिखा की बाणी भी फरन फन पढ़ती है, वह भी मुंह जुबानी। उन्होंने सत भेज दें हजूर। ते वो गोली लभी गई। इस तरह सुंदरी का जहनी ते जिस्मानी तंदुरुस्ती इलाज होने लग्या। उस गोली ने पूरी वाह ला छड्डी, पर वो तो जिवें ना ठीक होने दी धारी बैठी सी। उसके कहे तो हकीम नूं सद बुलाया। हकीम नूं दरबार विच तीजा दिन बीत गया। उसनूं हाकम ने अपने कोल सद बुलाया। दरबारी झटपट गया ते उस वैद नूं बुला लिया। की खबर सारा हकीम साहब? लेकिन मुसीबत बनिया बैठा है हमें मुतफक्करा। हमें मुतफक्करा? चिंता रहता आप हजूर ते हुत्तो शहर की मुतफन हवा। ए शहर का मानो हजूर गंदी हवा दा मरकज बन के रह गया। अन्य हालात मरीज का तंदुरुस्त होना नामुमकिन है हजूर। नहीं नहीं हकीम साहब, फिर भी सुंदरी की सेहतयाबी के सबब लई दिओ कोई भला मशवरा। शहर की मुतफरी तो बचन का एको हल है हजूर। हाँ। समुंदर का किनारा, लेकिन अरे दूर जा नहीं होना। असली तो सच्ची हिंदा कंडा देख सकते हैं। होवे हरे परे बिरखा दे बचकार तायो ताजी हवा नसीब हो सके हमें मुतफक्करा दे मारे मरीज नूं। दरियाए ब्यास दे कंडे किसे थम दा सहारा लेना पड़ेगा हजूर। फिर वक्त तैयार अपना उन खातर कुछ पुरिया दे चढ़िया, बाकी अल्लाह दे करते रह हजूर। हम फेर नहीं हाँ चाचा, उस हसमुख ते बाणी जी जानकर गोली दे भी ना जान का प्रबंध जरूर कर लेना हजूर। अपने मजहब दे कराचो जो बोल सुनते वैसे भी पंथे ते मन नूं सकून मिल जाए। सुनदिया सिखी उस बीबी दे पौरन तक समाई हुई है हजूर। यही तो सब तो वड्डी दिक्कत है हकीम साहब, जिहड़ी उहनूं ठीक नहीं होने दिंदी। चलो आओ दिया हाउ जाने सलाम कबूल कर रहे इस मस्कीन दी। साडा सलामे खलूस विच झोली पाओ। दरबान हकीम जी ने उन्होंने मुकाम ते छड़ दिओ ते जांदे होए उस बीबी नूं भी भेजिओ। मैनू बुलाया हजूर? हाँ पुछना सी की हाल है सुंदरी दा? खुश जे तुरकनी दे मूंहों गुरु दी बाणी सुन के और भी खुश हो जांदी जे काफर। कौन काफर है कौन मोमन, ये तो अल्लाह जानदा। असीं तां एवें झंडे गड्डी बैठे मोमन होण दे, ते साडे वाला हाल ही आ सिखां दा। ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਆ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਅਸਲ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਬਸ ਅਸੀਂ ਆ। गुस्ताखी माफ हजूर, ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਹਬ ਬਾਬਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ। ਖੈਰ ਛੱਡੋ, ਆਹਾਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਮਜ਼ਹਬੀ ਖਿਆਲਾਂ ਤੋਂ। ਤੁਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਭੇਦ ਦੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਮਨ ਟੋਕੇ ਵੇਂ ਲਿਆਉਂਦਾ।
ਉਹ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਵਿਆਹ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਜੇ। ਜੇ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਹੋ ਜਾ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਾਇਦ ਤਾਂ ਵੀ ਨਾ ਮੰਨੇ। ਦਰਅਸਲ ਨਿਕਾਹ ਨਕੂ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦਿਮਾਗ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਛੱਡੀ ਜੇ, ਤੇ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੁਹਾਂ ਵੀ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਵੀ? ਜੀ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਂ ਵੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਿਆਏ ਸੀ ਮੁਕਲਾਵੇ ਦੇ ਦਿਨ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਖਾਵਨ ਦੇ ਰਵਈਏ ਤੋਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਇਸ ਰਾਹ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰ ਛੱਡਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਗੀਦੀ ਸੀ ਗੀਦੀ। ਐਸੇ ਦੁੱਖੋਂ ਤਾਂ ਸੱਤੀ ਹੋਣ ਚੱਲੀ ਸੀ ਵਿਚਾਰੀ। ਫੇਰ ਉਸ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਬਦਲ ਗਈ। ਲੱਗ ਗਈ ਲਿਵ ਜਿੱਥੇ ਲੱਗਣੀ ਸੀ। ਮਨ ਉਚਾਟ ਜੇ ਕੋਈ ਲਾਲਸਾ ਬਚੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਖਬਰੇ ਮੰਨ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਨਿਕਾਹ ਦੀ ਗੱਲ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਂ ਲੱਖ ਆਖੋ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਤੁਹਾਂ ਬਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਬਣ ਸਕਦਾ ਪਰ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਜ਼ਾਹਰਾ ਤੌਰ ਤੇ ਤਾਂ ਕਦੇ ਨਾ ਬਣਾ। ਸਿੱਖਾਂ ਬਾਬਤ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਰੁਖ ਨੂੰ ਮੈਥੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਕੌਣ ਜਾਣਦਾ? ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਬਲਦੇ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਦਾ ਭਾਂਬੜ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਬੰਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉੱਤੋਂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਵੇਖੋ, ਠੀਕ ਹੋਣ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ। ਖਬਰੇ ਕੀ ਸੋਚੀ ਬੈਠਾ ਉੱਪਰ। ਕਹਾਣੀ ਅਗਾਂਹ ਤੁਰਦੀ ਹੈ ਦਰਸ਼ਕੋ। ਹਾਕਮ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਲੁੰਗ ਲਾਣਾ ਜਾ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਦਰਿਆ ਬਿਆਸ ਦੇ ਕੰਢੇ ਪਿੱਛੇ ਛੰਭ ਅੰਦਰ। ਬਦਲੀ ਹੋਈ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਸੁੰਦਰੀ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋਣ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਹਾਕਮ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਆ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਅਹਿਲਕਾਰ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਸ਼ਤਰੰਜ ਦੀ ਬਾਜੀ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸ਼ਤਰੰਜ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਏ। ਇੱਧਰ ਤੂੰ ਲੁੱਟ ਰਹੀ ਆਈ। ਤੂੰ ਜਾ ਬਾਹਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਬਾਬਰੋਲੇ ਉੱਠਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਹੋਇਆ? ਸੱਖੀ ਆ ਗਏ ਨੇ ਬਾਹਰ ਰੋਲਾ ਬਣ ਕੇ। ਹਕੀਮ ਜੀ ਤੁਸੀਂ? ਹਕੀਮ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਪਿਛਲਾ ਕੇ ਸੁੰਦਰੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਖਤ ਕਰ ਦਿਓ। ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਵੀ ਕਾਫਰ। ਤੇਰੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਧਰਮ ਕੋਰਾ ਮੈਂ ਸਿੰਘਣੀ। ਸੁੰਦਰੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਈ ਸੁੰਦਰੀ ਅੰਤਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਕੋਲ ਆ ਪਹੁੰਚੀ। ਸਿੰਘ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਭਰੇ ਪਏ ਸਨ। ਉਸ ਦੀ ਇਲਾਜ ਲਈ ਓੜ-ਪੋੜ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਗੱਲ ਤਾਜ਼ੇ ਜ਼ਖਮ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੋ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਦੇ ਵੈਰ ਪਿਆ ਬੁਖਾਰ ਵੀ ਟੁੱਟਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਦੀ ਨਾਂ ਤਾਕਤੀ ਨੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੌਸਲੇ ਤੋੜ ਛੱਡੇ ਸਨ। ਜੋਤ ਵਾਂਗ ਦਗਦਾ ਚਿਹਰਾ ਬੁਝਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਕੇ ਧੀਰਜ ਧਰਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭੈਣ ਮੇਰੀਏ, ਮਨ ਦੀ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦੱਸ ਆਪਣੇ ਇਸ ਵੀਰ ਨੂੰ। ਕਦੇ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਜਾਗੀ ਨਹੀਂ ਵੀਰ ਮੇਰੇ। ਹਾਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਮੁਰਾਦ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਫੁਰਨਾ ਫੁਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਮਨ ਅੰਦਰ, ਤਾਂ ਦੱਸ ਇਸ ਵੀਰ ਨੂੰ। ਸੋਚਦੀਆਂ ਕੱਲੂ ਕਾਰੇ ਦੀ ਪੀੜ ਭੋਗ ਰਹੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਸ਼ਟ ਦੇਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਹੀ ਰੱਖਾਂ। ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਆਖਰੀ ਇੱਛਾ ਦੱਸੇ ਬਿਨਾਂ ਚਲੀ ਗਈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਸ਼ਟ ਹੋਏਗਾ ਤੇਰੇ ਇਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਲਈ। ਮੈਂ ਮਾਂ ਜਾਈ ਭੈਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਪੰਥ ਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਆਖ ਰਿਹਾ। ਇੱਕੋ ਸੰਕਲਪ ਹੈ ਵੀਰ ਜੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਵੇ ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਰਸ ਸਾਰਾ ਪਾਠ ਸੁਣਾ ਤੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਵਾਂ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ। ਤੇ ਜੇ ਸਟੇਜ ਜਾਨ ਬਚੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਝ ਖਿਆਲਾਤ ਵੀ ਰੱਖਾਂ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਹੋਏ ਪੰਥ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ੂਰਬੀਰਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਕਸ਼ਟ ਭੋਗੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੀੜ ਨਸੀਬ ਹੋਈ। ਸਾਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਆਰੰਭ ਹੋ ਗਏ। ਸੁੰਦਰੀ ਲੇਟੇ ਲੇਟੇ ਪਾਠ ਸੁਣਦੀ ਰਹੀ। ਨਾ ਤਨ ਥੱਕਿਆ
ਨਾ ਮਨ ਅੱਕਿਆ, ਸਗੋਂ ਮੁਖ ਤੇ ਖੇੜਾ ਇਉਂ ਆ ਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈ ਤੇ ਧਰਤੀ ਖਿੜ ਉੱਠਦੀ ਆ। ਇਹ ਉਸ ਦਾ ਆਨੰਦ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਸੀ। ਇਉਂ 16 ਪਹਿਰ ਬੀਤ ਗਏ, ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭੋਗ ਪਾਏ ਗਏ, ਸਾਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਕੁਣਕਾ ਛਕਿਆ ਤੇ ਲੱਗੇ ਸੋਚਣ ਕਿ ਭੈਣ ਸੁੰਦਰੀ ਆਪਣੇ ਸੰਕਲਪ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੁਖਾਤਿਬ ਹੋਵੇ। ਉਸ ਨੂੰ ਆਸਰਾ ਦੇ ਕੇ ਖੜੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਵਿਛੋੜਾ ਦੁਖਦਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਬੰਦਾ ਹੋਰ ਕਰ ਵੀ ਕੀ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਬੈਕੁੰਠ ਮਿਲੇਗਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜਾਣਨ, ਪਰ ਹੈ ਪਲ ਦੋ ਪਲ ਦੀ ਪ੍ਰਾਣੀ ਜਿੰਦ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਥ ਨੇ ਖੋਰੇ ਹੋਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪੀੜਾਂ ਚੱਲਣੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਨ ਬਦਨ ਤੇ, ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਸੰਗਰਾਮ ਲੜਨੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਸਭ ਲੜਿਓ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਦੇ ਸੱਚੇ ਸਿੱਖ ਬਣ ਕੇ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਭੈ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੱਚੇ ਅਕਾਲੀ ਬਣਨਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਸੱਚੇ ਅਕਾਲੀ ਬਣਨਾ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਉਹ ਭੈਣੋ, ਕੂੜ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਰਚਾਈ ਰੱਖਿਓ। ਜੇ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕੂੜ ਦਾ ਸੌਦਾ ਵੇਚੇ ਤਾਂ ਉਸ ਹਟਵਾਣੀਏ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਿਓ ਗੁਰੂ ਦੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ। ਤੇ ਭੈਣੋ, ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਦੇ ਕਰਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਵਸਾ ਕੇ ਰੱਖਿਓ। ਪੇਤਾਵਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਆਏ ਸੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਫਲਸਫੇ ਵੱਲ ਪਿੱਠ ਕਰਨਾ, ਔਰਤ ਨੂੰ ਨੀਚ ਸਮਝਣਾ, ਧੀ ਨੂੰ ਜੰਮਦੇ ਸਾਰ ਮਾਰ ਮਕਾਉਣਾ ਪੇਤਾਵਾ ਹੀ ਤਾਂ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਸਾਂ ਲੜਨਾ ਹੈ ਮੇਰੀਓ ਭੈਣੋ, ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਦੀ ਸੱਚੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮਿਲ ਲੈ ਹੋ ਦਇਆ, ਮਿਲ ਲੈ ਹੋ ਦਇਆ, ਠਹਿ ਪਏ ਦੁਆਰਿਆ, ਠਹਿ ਪਏ ਦੁਆਰਿਆ, ਠਹਿ ਪਏ ਦੁਆਰਿਆ, ਠਹਿ ਪਏ ਦੁਆਰਿਆ। रख ले वो दीन दया, भ्रमत बहु हारया, भ्रमत बहु हारया। भगत वचल तेरा बिरद है, हर पतित उधारया, पतित उधारया। तुझ बिन नाही कोई, बिनो मोहे सारया, बिनो मोहे सारया। कर गहले हो दयाल, सागर संसार, सुंदरी, सागर ਸੁੰਦਰੀ संसार। ਸੁੰਦਰੀ ਭੈਣ, ਸੁੰਦਰੀ ਭੈਣ, ਨਹੀਂ ਸੁੰਦਰੀ ਭੈਣ। ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਰੂਹ ਦੇ ਜੁਦਾ ਹੋਣ ਤੇ ਰੋਣਾ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਪੂਰੇ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੁਣ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ। ਸੁੰਦਰੀ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤ ਦੇਹੀ ਲਈ ਅੰਗੀਠਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦਇਆ ਦੀ ਪੁੰਜ, ਉਹ ਮਹਾਨ ਆਤਮਾ ਪੰਜ ਤੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਲੀਨ ਹੋ ਗਈ।
ਸਿੰਘ ਭੈਣ ਦੇ ਸੰਕਲਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੋਝੀ ਦਾ ਅੰਗ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਲਈ ਸਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਪੰਥ ਤੇ ਬਣੀ ਭੀੜ ਨੂੰ ਤਨ ਮਨ ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਕਦੇ ਵਕਤ ਸੀ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਮਿੱਠਾ ਮਲ ਕਰਕੇ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਦੀਵਾਨ ਕੌੜਾ ਮੱਲ ਨੇ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਮੀਰ ਮਨੂੰ ਨਾਲ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਮੀਰ ਮਨੂੰ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਦੁਰਾਨੀ ਹੱਥੋਂ ਹਾਰ ਖਾਣ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਮੁੜ ਤੋਂ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਵੈਰੀ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਪੰਥ ਮਨੂੰ ਸਾਡੀ ਦਾਤਰੀ ਅਸੀਂ ਮਨੂੰ ਦੇ ਸੋਏ, ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਮਨੂੰ ਵੱਢਦਾ ਅਸੀਂ ਦੂਣ ਸਵਾਏ ਹੋਏ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਲੈ ਕੇ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਜੂਝਦਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਨਾ ਮੀਰ ਮਨੂੰ ਆ, ਨਾ ਦੁਰਾਨੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਪੰਥ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਣ ਲਈ, ਮੁੜ ਜੀਵਤ ਕਰ ਲਈ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੁੰਦਰੀ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ। ਸੋਚੋ, ਮੀਰ ਮਨੂੰ, ਅਬਦਾਲੀ, ਦੁਰਾਨੀ ਇਹ ਸਭ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਨੇ? नहीं उस्ताद जी, खत्म नहीं हुए। उन्होंने रूप बदल लेने, पछाने तक नहीं जा रहे। देह शिवा वर मोह है, शुभ कर मन ते कबहू ना डरो। देह शिवा वर मोह है, शुभ कर मन ते कबहू ना डरो। ना डरो अज सो जब जाए डरो, निश्चय करे अपनी जीत करो। सिख हो अपने ही मन को, और सिख हो अपने ही मन को। एह लालच हो गुण दो उचरो, एह लालच हो गुण दो उचरो। जब आव की औध निधान बने, जब आव की औध निधान बने। अति हिरण में तब जूझ मरो, अति हिरण में तब जूझ मरो। देह शिवा वर मोह है, कर मन ते कबहू न डरो। शुभ कर मन ते कबहू न डरो, शुभ कर मन ते कबहू न डरो। ਸੁੰਦਰੀ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਨਾਵਲ ਹੈ। ਇਹ ਨਾਵਲ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਵਲ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦਾ ਜੋ ਅੰਕੜਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਨਾਵਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਚੇਅਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਿਲੱਖਣ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਰੰਗਮੰਚੀ ਰੂਪ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਰੰਗਮੰਚੀ ਰੂਪ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਹੋਏ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਹੋਏ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਹੋਏ। ਸੋ ਇਸ ਸੀਨੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਨੂੰ
ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਰੰਗ ਕਰਮੀਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਰੂਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਕਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਸੀਨੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾਕਟਰ ਲੱਖਾ ਲਈ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਜੋ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਬਦੀਸ਼ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ।